إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق نبيه الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected viewers of Deen TV, welcome to another lesson of Qari al-Quran. I hope that you're in good health wherever you're watching this program from, and thank you for joining me today. Let us all praise Allah the Almighty, who has given us the ability to take part in another lesson of the glorious Quran by saying Alhamdulillah. Respected viewers, brothers and sisters, inshallah we'll continue our Khatm al-Quran, Juz Amma today, and the surah we'll be practicing today is Surah Al-Duha. Now in this surah, Allah subhanahu wa ta'ala takes an oath of two things: Al-Duha and Wal-Layli idha saja. So the breaking light of the beginning of the day, and when the night is completely comes with its darkness, closes up. And then obviously when Allah subhanahu wa ta'ala takes an oath, He makes the information that is to come more important. All of Allah subhanahu wa ta'ala's information is important. So when we say most important, meaning the level of the Quran. When we say this ayah is this, all of the ayah are great and superb. So this information, obviously it is, this whole surah is related to the Prophet ﷺ. And the incident that happened, that after the revelation started, there was a period of time at the early beginning of the revelation stopped. So the Prophet ﷺ wasn't getting any wahi, new revelation. So the pagan of Mecca, they started saying things like what has happened with Muhammad ﷺ, that his Lord, he started saying al-iyad billah, that his Lord is telling this and that, and now all of a sudden he does not say anything. So they started criticizing and making fun, na'udhu billah, that maybe his Lord is tired of him, maybe his Lord is angry with him, that's why he's not getting any more wahi. Then this surah was revealed to the Prophet ﷺ. In this, there is comforting, to comfort Prophet ﷺ. And subhanallah, one of the things, there is so many things to talk about, but obviously because we do not have that much time, but one of the things that, look, this is one of the proof that when the Prophet ﷺ, he came with the revelation, it has to be from Lord Almighty. It has to be from God. He cannot make this up. The proof is, now what in a normal circumstance, what would happen? They didn't know whether it's from God or not. So when they started saying that, al-iyadu billah, al-iyadu billah, the Prophet ﷺ could have just made one up. But did he do that? No, he didn't. We find in the verses of the Quran, there's so many things that if he could have hid that, na'udhu billah. But because the Prophet ﷺ is the real
messenger, because the Quran is, the Wahi is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. He just waited and waited until the next Wahi came. Subhanallah, Allahu Akbar. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, answering those pagan, what they were saying, Allah says, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Your Lord did not forsaken you. He hasn't left you alone. وَمَا قَلَى. And He is not angry upon you. Subhanallah, Allahu Akbar. Then to boost his morale, because like he was a human being, and he had feelings, he felt sad, and obviously it's going to be really saddened when people are talking, these kind of rumors and making fun and all that. So Allah subhanahu wa ta'ala says that, O Prophet, your future is always going to be better than your past. So the Prophet ﷺ's yesterday would be, today would be better than yesterday, and tomorrow would be better than today. So every day that passes, the Prophet ﷺ's rank is going up, 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 always going up. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Then look at this. Allah is saying, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. That your Lord shall give you so much, and so many things, and so many varieties, that فَتَرْضَى, you'll be pleased. Subhanallah, Allahu Akbar. So from this ayah you can understand and grasp that how much Allah loves the Prophet ﷺ. And we are so proud to be the ummah of our beloved Prophet ﷺ. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentions some of the things that Allah has already blessed the Prophet ﷺ. And it's something for us to remember as well. When we find we're in some hardship or in difficult situation, and when we remember all those things that we have, subhanallah, that gives us that comfort. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Alam yajidka yatiman fa'awa. Did we not find you as an orphan? Subhanallah. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. That we found you not to know all these things, but Allah informed the Prophet ﷺ, وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Then what his condition was, and Allah made it better. Then فَأَمَّا الْيَتِيمَ, Allah subhanahu wa ta'ala gives some order that with the yatim, do not be harsh with them. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. And the same with when somebody comes as a beggar or somebody asking for something, you should be nice to that. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. And whatever the ni'mah obviously is, the bounties of Allah, we should always speak about it, be grateful about it. And that's a common thing. So in this surah, there's so many things to learn from it, and so many things to ponder upon. So especially that we should try that our today should be better than yesterday, and we should strive and struggle that our future is better. Better meaning in what way? Better meaning that I become a better Muslim. The sins that I've committed yesterday, I would make sure that I do not do that amount of sin today. Lessen it. And the good deeds that I did yesterday, I should try to do more good deeds. Because remember, every day that passes by, a day is going from our life. The time is going short. So what happens when the time comes short? We try to do things quickly and in greater number. And obviously about the yatim, and when the people are less fortunate, ask us for some help in terms of
financial or some other helps. We should always be helpful towards others, and especially the orphans. We should take care of them and try to be kind and helpful for that. And we should always be grateful to Allah, all those things that Allah has blessed us with His bounties. I mean, if you sit down, even a person who is in a lot of trouble, if that person looks properly and thinks properly, they will find so many things that they already have. And this is the reality of life. Sometimes we think, I haven't got this, I haven't got that, or I've got this kind of problem. But if I think about the things I've got, so maybe I'm losing out on 2-3 things, but what about the 50-60 things that I've got? So if it's always the things that we have so much, and the things we are losing out is always a few, 2, 3, 4, 5, 6. But if we look on the flip side, on the brighter side, on the positive side, that alhamdulillah, we have this, we have that, we have that, we have that, then obviously we'd be more grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah grant us the ability. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. সম্মানিত দিন টিভি দর্শক ভাই বোনেরা, আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলামিন লাখ লাখ শুকরিয়া যে রব্বুল আলামিন আমরা কারিউল কোরআন অর্থাৎ কোরআন কারীমের আরেকটা দর্শের মধ্যে শরীক হওয়ার তৌফিক দান ফরমাইছেন। আমরা সবাই অন্তঃস্থল থেকে রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া জানাই। আমরা সবাই কই আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত দর্শক, আশা করি আপনাদের যেখান থেকে প্রোগ্রাম দেখরা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আর এই দোয়া সবসময় আপনারা লাগি থাকে। আমরা সাথে সাথে এই কোরআনের বাবরকত মজলিস থেকে আমরা দোয়া করি আমরা ওইসব ভাই বোনে নখলর লাগি যারা অসুস্থ আছেন, বেমার আজার আছেন, অনেক হসপিটালের মধ্যে আছেন, অনেক সিরিয়াস কন্ডিশনের মধ্যে আছেন, আইসিইউ সিসিইউ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাই শিফাআন কামিলান আজিলা মুস্তামিরা দান ফরমাইন। এবং আমরা মারহুমিন মায়ার মানুষ যারা কবরবাসী হয়ে গেছেন, তারা কবর আল্লাহ রাউজাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ বানাইয়া দেন। খাস করে আমরা যে সব শিক্ষার্থী ভাই বোন হল এই দুনিয়ায় আমলাখান কোরআনুল মজলিস অখলো শরীক হইতা কোরআন শিকার চেষ্টা করিয়া যাইতা আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিছনগে। আমরা তারার লাগি দোয়া করি আল্লাহ যেন এই কোরআনের নূর দিয়া তারা অন্ধকার কবরে আল্লাহ মুনব্বর করে দেন। তারা লাগে এই কোরআন যেন হুজ্জত বানাইন। এই কোরআন কিয়ামতের দিন তারার লাগে আমরা লাগে যেন নাজাতের জরিয়া আল্লাহ বানাইয়া দেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সম্মানিত দর্শক, ইনশাআল্লাহ আমরা জুজ আম্মার সূরাতুদ দুহা আজকে আমরা প্র্যাকটিস করব। এই সূরার মধ্যে অনেক জিনিস সকল আছে। সুবহানাল্লাহ, আমরা যেহেতু এত টাইম নাই, আমরা বিস্তারিত আলাপ করা যাওয়ার সম্ভব হয় না। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে এই সূরা শুরু করেন দুইটা জিনিসের কসম খাইয়া। একটা হইল গিয়ে দুহা, আর একটা রাত্রির ইদা সাজা, যখন পরিপূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়। দুহা হইল কি যে দিনের বেলা যখন খুব বেশি আলোকিত হয়, আর রাত্রের যখন সম্পূর্ণভাবে অন্ধকার হয়ে যায়। তো এই সূরার শানে নুজুল সংক্ষিপ্ত আকারে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন প্রথম দিকে ওহী শুরু হইল, তো কিছু ওহী আওয়ার পরে বাক্কা কতদিন গ্যাপ গেল কি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আর কোনো ওহী আইল না। তো এই সময় মুশরিকিনে মক্কা যারা আছিল তারা বিভিন্নভাবে কথাবার্তা হওয়া শুরু করলো। নাউজুবিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানের মাঝে তারা অনেক বাদ কথা বা মস্করা জাতীয় কথা হওয়া লাগলো। কিতা যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কইলা তাদের পরওয়ারদিগারে তানরে ওহী দেন বা অমলান কইছেন। তো এখন তো বাক্কা কতদিন তাই কিছু কইন না যে তাদের পরওয়ারদিগারে আর নয়া কিতা কইছেন। তো হয়তোবা তাদের পরওয়ারদিগারে এখন তানরে ছাড়ি দিছেন, মানে পয়লা দিছিলা নাউজুবিল্লাহ, এখন আর দিতা নাই, তানোর আর মানে খবর রাখলা না, এমন লেখান কথাবার্তা। আরও যে ঠাট্টা করি যে হয়তোবা তানোর পরওয়ারদিগার তানোর উপরে নারাজ হয়ে গেছেন,
গুসা করিয়া আর তানরে আর কোনটা কইরা না, নাউজুবিল্লাহ। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে এই সূরা নাজিল করিয়া এইসব মানুষ সকলের যে কথাবার্তার আল্লাহ জবাব দিছেন, যে আল্লাহর কি ধরনের মায়ার ওইবা চিন্তা হরুকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুনিয়ায় ইমুল্লাহ খান তানোরে কথা কইরা কিন্তু আসমান থেকে আল্লাহ এই কথার জবাব হল দিরা। সুবহানাল্লাহ। আর একটা এখানে একটা জিনিস চিন্তা করার আছে যে দেখো কা এই যে ওয়াহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আইছে, এইটা যে সত্যিভাবে আল্লাহর তরফ থেকে আইছে, এইটার একটা দলিল হইল কি যে সাধারণত ইমুল্লাহ খান যদি কোনো খেউ নাউজুবিল্লাহ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লামে ইমুল্লাহ খান কথা কইতা যে একটা আল্লাহর তরফ থাকি নাই, নাউজুবিল্লাহ নিজের তরফ থাকি, তইলে তো যে সময় তারা ইমুল্লাহ খান কথাবার্তা আরম্ভ করছিল, তইলে তো ইমুল্লাহ খান ফাল্লানে যে ওই আজকে ইমুল্লাহ খান কইছেন, নাউজুবিল্লাহ। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমুল্লাহ তো কোনো সময় কইতা না, এখানে ওমা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া, আল্লাহ কইছেন তাই তাদের মন গড়া কথা কইরা না, আল্লাহর সত্যিকার অর্থর প্রেরিত রাসূল আর যে ওয়াহি আল্লাহ তানরে দিন ও জিনিসও কিন্তু তাই বয়ান করেন, তাদের তরফ থেকে কমাইনো না বলাইনো না। সুবহানাল্লাহ। তো এটা একটা প্রুফ। আর নাইলে তো আল্লাহ জবাব দিরা এখানে এই আয়াত তখন নাজিল করিয়া আল্লাহ কইন মা ওয়াদ্দাআকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা, তোমার পরবর্তীকার তোমারে ইমুল্লাহ খান সাড়ি দিলাইছেন না, আর ওয়া মা ক্বালা, এবং তোমার লগে ইমুল্লাহ খান রাগও নাই, তারা জেলা খান খর। সুবহানাল্লাহ। এরপরে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে খুশ করার লাগি যে কষ্ট, এই কষ্টটা দূর করার লাগি দেউকা এই সমস্তটা সূরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সম্পৃক্ত মেইনলি। কিন্তু আমরা লাগি এটা থেকে লেসন নেওয়ার আছে। আল্লাহ কইরা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর যে সামনের যে দিনগুলা তার বিগত দিন থেকে অলওয়েজ বেটার হইব, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গতকাল থেকে আজকে আরও বেটার, গতকালকে থেকে সামনের খাই লইব আজকে থেকে আরও বেটার। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর যে মর্যাদা আর ইজ্জত আর তার মর্তবা একটা উঠতেও থাকবো উফরে দিয়ে যাইতে থাকবো সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এরপরে দেখো কা যে কি ধরনের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয় আর আল্লাহর মায়ার, যে আল্লাহ কইরা ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, যে আপনার পরওয়ারদিগারে আপনারে এত কিছু দিবা যে আপনি খুশি হয়ে যাবা। সুবহানাল্লাহ। চিন্তা করুকা যে আল্লাহ বলাইয়া দিরা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে খুশ করিলবা, কত মানে আল্লাহর যে এত মাহবুব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত থেকে বোঝায়। সুবহানাল্লাহ। আর আমরা সৌভাগ্য যে আমরা এই নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে আমরা যে আছি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহকে আমরা দুরূদ শরীফ বেশি করে পড়তাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে। এরপরে আল্লাহ এখন আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফাআওয়া ওয়া ওয়াজাদাকা দাল্লান ফাহাদা ওয়া ওয়াজাদাকা আইলান ফাআগনা, কিছু যে অলরেডি নিয়ামত আল্লাহ দিয়া আসছেন এইগুলা আল্লাহ স্মরণ করাইয়া দিরা। তো এটা স্মরণ করাইয়া দেওয়া এমন নয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লামে একটা মানে যে অস্বীকার করা বা ইমুল্লাহ খান নাই, যে কোনো সময় না আমরা যখন মন খারাপ হয় বা কিছু ইমুল্লাহ খান হয়, তখন আমরা কাছে যে জিনিস সকল আছে বা যেটা আমরা পজিটিভ সাইডও হল যে আমরা বালা জিনিস সকল হয়েছে, একটা যদি কেউ স্মরণ করাইয়া দেয় বা একটা আমরা মনে হয়, তাহলে এই কষ্টটা কেটা হয় আমরা একটু সহনশীল হয়, আমরা এটা সহ্য করতাম পারি, এখানেও যে পজিটিভ সাইডগুলা এইগুলা দেখা। তো এটা আমরা লাগি একটা লেসন যে আমরা যখন জীবনের মধ্যে অনেক সমস্যার মধ্যে থাকি, অনেক প্রবলেমের মধ্যে থাকি, তো আমরা হয়তোবা দেখি যে ও জিনিসটা আমার নাই, ওটা মনের মাঝে কষ্ট বা ও জিনিসটা আমি পাইলাম না ওটা। তো যদি আমরা বালাইলে চিন্তা করে দেখি যে একটা আমরা গেছে নাই বা যেটা লাগে আমরা আফসোস করলাম বা পরেশানি করলাম, একটা গোনার কয়েকটা জিনিস হইব, 4টা 5টা বা ধরলে 10-12টা অমলাখান হইব। কিন্তু আমরা যদি চিন্তা করি যে জিনিসটা অলরেডি আমরা কাছে আছে,
এইগুলার সংখ্যা কিতা? এটা তো অনেক বেশি হইব, অনেক বেশি হইব। আপনার শতকরা হয়তোবা আমরা 90% আছে আর 10% নাই। এই 10% লাগি আমরা আফসোস করা একটা বুদ্ধিমানের খাম নিনা। 90% যেটা আমরা অলরেডি পাওয়া আছে, আমরা গেছে আছে, এইটার লাগি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। তো ইমেল এখন ওই যায় অনেক সময়, যে সময় আমরা তো ওই সময় আমরা ও জিনিসগুলো চিন্তা করি যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তো আমার ওটা দিছুন, ওটা দিছুন, ওটা দিছুন, অমলান দিছুন, অমলান দিছুন, সুবহানাল্লাহ। তখন মনের মধ্যে শান্তি আইব। ওখানে শয়তানও আইয়া এই সময় অনেক জিনিস আইয়া ওয়াসওয়াসা হল দেয়। তো আমরা এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমরা ইমানের মধ্যে একটা মজবুতি আইব, ইমান আমরা মজবুত হইব। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে কিছু জিনিস সকল হিদায়াত করা, যে ইয়েতিমের সাথে বালা বর্তাও করা, এবং যে সাইল, একজন সাইল আইছে গরিব মিসকিন বা কোনো হাজতমন্দ, তখন তার সাথেও ভালো ব্যবহার করা। যে কোনো সময় হয়তো বা আমি কিছু দিতাম পারলাম না, তো খালি দেওয়া বড় কথা নাই, তার সাথে ভালো ব্যবহার করা, সুন্দর করে না করা, একটা সহানুভূতি দেখানি, যে আপনার তো বড় কষ্টের মধ্যে, আমি তো এখন পারলাম না, দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনার একটা ব্যবস্থা করিয়া দেয়। মানে সহানুভূতি, একটা তার সাথে ভালো ব্যবহার করা। এমন যে না যাও নাই হর ওইখান থেকে, এমন এখন জিনিসও আমরা করতাম না। ও আম্মা বিনিআমাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস। এবং আমরা যে পরওয়ারদিগারে আলম যে নেয়ামতগুলা দিছেন, এই নেয়ামতরে আমরা বয়ান করতাম। বয়ান করা অর্থাৎ যে ও যে আগে কইলাম যে আলহামদুলিল্লাহ কোনো মাতর মধ্যে এটা ফিজিক্যালি ভার্বালি হোক আর মনটা কি হোক, দুই উপায় দিয়ে আমরা করতাম যে আল্লাহর প্রশংসা, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার ওটা দিছেন, ওটা দিছেন, বা ইমলান থাকা বলি নাই, কিন্তু এইটা যে আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছেন একটা শুকরিয়াতান আমরা কইতাম। আর একটা মনের মধ্যে ইমুল্লাহ খান একটা জিনিস আমরা থাকতো, আর একটা ফিজিক্যাল ভাবেও আমরা একটা দেখাইতাম, ধরলে আল্লাহ আমরা নিয়ামত দিছ, আল্লাহ মাল দৌলত দিছ, আল্লাহ রাস্তায় কিছু দান করি। একটা হলো কি ফিজিক্যাল, যে আল্লাহর নিয়ামতর শুকরি আদার করা, এবং ভার্বালি মুখ দিয়েও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এগুলা দিছ। অন্তর মধ্যেও একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ভাব থাকতো যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমরা রে এইসব যে নিয়ামত হল বালাই হল আছে, গুড থিংস হল আছে, আল্লাহ আমরা দান করছেন। আল্লাহ যেন আমরা তৌফিক দান ফরমায়, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। ইনশাআল্লাহ আমরা এখন বোর্ডের দিকে যাইব কি, এবং আজকের আমরা যে লেসন আছে, আমরা আজকের সূরা তিলাওয়াত শুনলিমু, আর যে কিছু বিশেষ রুলসগুলো আছে, রুলসগুলো আমরা দেখিলিমু, আর তারপর পরে ইনশাআল্লাহ আপনারা কোলোর দিকে যাইব কি। জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. আমরা যদি উপর থেকে দেখি, if you look from the top, وَالضُّحَى, ضاد as a shadda, double letter, double sound, and the ha is the middle throat ha, the big ha as we call it. Understanding fatha, so we will stretch it one alif long. Even if you continued one alif long, if you stopped, still one alif long. وَاللَّيْلِ إِذَا soft kori, আর দা এক আলিফ লম্বা করব। সাজা এন্ডে দি এখানেও এক আলিফ আমরা লম্বা করব। কন্টিনিউ করলেও এক আলিফ লম্বা করব, স্টপ করলেও এক আলিফ লম্বা করব। মা মিম আলিফ জবর মা এক আলিফ লম্বা। ওয়াদ্দাআকা দাল শাদ্দা double sound, আ make sure you pronounce the middle of the throat, কা short sound. মা ওয়াদ্দাআকা তাড়াতাড়ি। রব্বুকা রা ফুল মাউথ। ওয়ামা মিম আলিফ জবর মা এক আলিফ লম্বা। ক্বালা কফ full sound, and at the end one alif long. Even we stop, it will be stretched one alif long. Walal akhiratu, akhiratu. তো অনেক সময় এখানে দেখছি রাজে আখিরা, রা খুব লম্বা করে লাইন, রা লম্বা করবে না, রা শর্ট সাউন্ড। ওয়ালাল আ লম্বা হইব, খিরাতু তাড়াতাড়ি। ওয়ালাল আখিরাতু খায়রু, খা ফুল মাউথ দাদা, খার পরে যে ইয়া লিন, ইয়া সাকিনের আগে জবর আইসার লাগে, সফট আর সুইফট, নরম করি এবং তাড়াতাড়ি। খায়রুল, রা has a tanween, after the tanween is the letter lam, we would do the idgham but without the gunna. খায়রুল লাকা তাড়াতাড়ি। মিনাল লা, ওয়া মাদ্দা এক আলিফ লম্বা করবো, আল্লাহ খাড়া জবর এক আলিফ লম্বা করবো। এখানে আমরা স্টপ করবো, স্টপ করলেও এক আলিফ লম্বা করে স্টপ করবো। ওয়ালা সাউফা তাড়াতাড়ি। ইউতিকা, ইউ make ain middle of the throat. Ti, ta is full mouth letter, and after that is ya madda, so the kasra, the zir beneath the ta is going to be stretched one alif long. Yu'tika rabbuka ra full mouth. فترضى and দি ض এক লম্বা করি, ضاد ফুল মাউথ লেটার, আর এক আলিফ লম্বা করি আমরা স্টপ করব। আলাম ইয়াজিদ, মিম সাকিন, আলাম মিম সাকিন, মিম সাকিনের উপরে দেখো কার একটা মিম আইছে নি, না বা আইছে নি, না। এখন যে কোনো অক্ষর আউট, আমরা বুঝলাম যে মিম সাকিন দিয়ে কিন্তু আমরা ইজহার করে স্পষ্ট করি ফরমু। আলাম ইমলা কেন হইতো না, আলাম ইয়াজিদ, আলাম ইয়াজিদ। আর এটা খালখালাও করবা না, গুন্নাও করবা না, খালখালাও করবা না। অনেক সময় আমরা পড়ি আলাম, আলাম ইয়াজিদ, তো আলাম ওই লিখিত হয়ে যাব, মিম খালখালা হয়ে যাব। আর এখানে খালখালার লেটার নি মিম না, বিধায় আমরা এখানেও শিও করতাম যে আমরা এখানেও খালখালা করি না। আলাম ইয়াজিদ দাল খালখালা লেটার, এটা আমরা খালখালা করবো। আলাম ইয়াজিদকা, ইয়াজিদ দালের উপরে খালখালা। ইয়াতি, T is going to stretch one alif long due to the ya madda. Mim has a tanween, after the tanween is letter fa, so we'll pronounce the tanween with ikhfa. Yatima, yatima, fa'awa, fa short sound, এরপরে a এক আলিফ লম্বা, ওয়া এক আলিফ লম্বা। এখানেও স্টপ করলেও এক আলিফ লম্বা, আর কন্টিনিউ করলেও এক আলিফ লম্বা। ওয়াওয়াজাদাকা, ওয়াওয়াজাদাকা সকলটি শর্ট সাউন্ড কিন্তু। আর এই ওয়াও মনে রাখবা, অনেক সময় আমরা ওয়াও উচ্চারণ করতে এবং ইয়া উচ্চারণ করতে একটু ডিফিকাল্ট হয়, তো ওয়াও মনে রাখবা যে ওয়াও ওই লগি ঠুটোর গুলাই থেকে ওয়াও উচ্চারণ, তার মখরজ ওই লগি ঠুটোর গুলাই। তো ওয়াও উচ্চারণ করতে আপনি নিজে নিজে একটু খেয়াল করবা যে আমার ওয়াওটা ঠুটটা কি আদায়র নি। ওয়াওয়াজাদাকা, ضاد মাদুর লেটার, এরপরে আর যেহেতু একটার পরে শাদ্দা আইছে, তাসদীদ আইছে, তো একটা মধ্যে লাজিম। আমরা
এরপরে আবার তানবিন, তানবিন, তানবিনের পরে লেটার কোনটা? ফা। এখন আমরা আবার এখানে ইখফা করবো। মাদ্দে লাজিম তো করলাম বল, এরপরে লাং, লাং ইখফা, ফাহাদা, fa ha short sound, and the da is going to be one alif long due to the standing fatha. Fahada omalat, আর এই যে হা, এই হা হইল কি ছোট হা, যে বটম থ্রোটার আমরা যেটা ইজি, ফাহাদা। ওয়াবাজাদাকা again as the top আ মাদ্দুল মুত্তাসিল, অর্থাৎ মাদার লেটার আইনের পরে যে আলিফ এটা হলো মাদার লেটার খালি আলিফ আর তার আগে জবর আইছে। আর এই যে চিহ্ন একটা সেও ইমলা খান মনে করবা না যে খালি আলিফ কইল, এখানেও তো খালি আলিফ নাই, উফরে তো মদর একটা চিহ্ন। এই চিহ্নটা কিন্তু আমরারে মানে বুঝাইবার লাগি দেওয়া হইছে, আমরারে হেল্প করার লাগি। এটা এই চিহ্নটা আরবিক যদি যে ফ্রন্টর কোরআন শরীফ আছে ইমলা খান চিহ্ন পাইতে নাই, তো এটা আমরা চিনবা লাগে। তো আলিফটা আইনের পরে যে আলিফ, আলিফটা এটা খালি, তো খালি আলিফের আগে জবর আইছে, আইনের পরে জবর, অর্থাৎ এটা মাদার লেটার। আর এই মাদার লেটারের পরে ও সমান ওয়ার্ডের মাঝে আইল ওই লগি একটা ওয়ার্ড, আর ও ওয়ার্ডের মধ্যেও হামজা আইছে, হামজাজের ই। তো এখন এই মাদ্দে আসলিতে এই চেঞ্জ হয়ে কি তৈরি যাব মাদ্দে মুত্তাসিল। তো আমরা এক আলিফ থেকে এখন সাইড আলিফ লম্বা করবো। আইলা লামের উপরে তানবিন, তানবিনের উপরে ফা আইছে, আর ফা হইল কি ইখফার লেটার, তা আমরা এখানে তানবিনে ইখফা করবো। ফা আগ না লেটার গাইন আমরা অনেকের একটু প্রবলেম হয় যে গা, একটা হয়েছে গা আর হচ্ছে গ, আগ, আর একটা হয়েছে আগ, আগ আগ, দেখলা নি গ আরবিক আলফাবেটও নাই, আমরা বাংলায় আছে ক খ গ আছে, বাট আরবিকের মধ্যে গ নাই, গাইন আছে। আর গাইনর মখরজ হইল কি গলার উপরের অংশ, আর একটা হইল কি মুলায়ম করি মুসলিম করি আমরা আদায় করবো। ফাআগনা, ফাআগনা, ফাআম্মাল, মিম মুশাদ্দাদ ওয়াজিব গুন্না আকমাল গুন্না, এবং মাল তাড়াতাড়ি জয়েন করবো। ফাআম্মাল يتيمة، يتي تا يدرتي اخلي لما بخرو، فلا لما الزر لا والالف لون، تق قاف قلقلة، and at the end we'll do waqf iskan as it is, and this ha is the small ha, the easy one, taqwa ha, like that. Wa mim mushaddad wajib gunna akmal gunna erfale mas. Make sure the scene is sounds like a whistling sound, one of the characteristic of letter scene. وأمس سائلة، سا مدل again، عائلة زلا نسيل أو مدل متصل، سالف لمبا خرمو. فلا لما لزور لا اخلي لمبا تنهو، নুন সাকিন পরে হা আইসে হরফে আলকি, নুন সাকিনে আমরা ইজহার করি ফরমো, স্পষ্ট করে কোনো গুণ হইতো না। থান হাও। ওয়া আম মিম মুশাদ্দাদ গুন্না, এরপরে মিম আলিফ জবর মা মাদ। ওয়া মা বিনি'মাতি, make sure you pronounce the ayn from the middle of the throat. rabbika ra full mouth, ba hands shadda double sound. ফাহাদ্দিস হা, এটা বড় হা অর্থাৎ মিডল থ্রোটের যে হা ও হা। আর এন্ডে দি তার উপরে তো জজম আছেও, আমরা জজম সাকিন ইসকান খরমু ওয়াকফে ইসকান। আর সা মনে রাখবা সিনর লাখান যাতে উচ্চারণ না শোনা যায়, সা ওইল কি যে নরম করি উচ্চারণ, সিন হইল কি শক্ত, সা হইল কি নরম। ফাহাদ্দিস ওমলাখান। জাজাকুমুল্লাহ। এই আসলে আমরা আজকের লেসনের রুলস, আশা করি রুলসগুলো বুঝছেন। কোনো রুলস যদি না বুঝতে থাকুন আমার আবার জিজ্ঞেস করবো, ইনশাআল্লাহ আবার কইয়া দিব। Hope you've understood the rules. However, if you missed any of the rules or you did not understand any particular rules, please by all means ask me and I'll be more than happy to explain to you again. জাজাকুমুল্লাহ। আমরা সরাসরি এখন আপনারা কলার দিকে যাই, দেখি আমরা সাথে আমরা সর্বপ্রথম কলার খেয়াল শুন লাইন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি
জি মাশাআল্লাহ ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ সবক শুনাইলে কি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ হুজুর أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন জাযাকুমুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনুল কারীমের এই সুন্দর মেহনতের জন্য কবুল আর মঞ্জুর ফরমায়েন ফ্যামিলি সবাই যেন আল্লাহ নেককার দিনদার বানায় যেভাবে এই কোরআনুল কারীমের মেহনত করা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ মাওলা খান সহি শুদ্ধ করে দেওয়াইরা আল্লাহ তৌফিক দিরা আল্লাহ সাহায্য করা দোয়া করি আল্লাহ যেন মাওলা খান সহি শুদ্ধ করি বেশি বেশি করে আল্লাহর পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করার তৌফিক দেন এবং এই কোরআন যেন দুনিয়া এবং আখিরাতের নাজাতের জরিয়া আল্লাহ বানাইলেন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন হুজুর জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হইছে তিলাওয়াত মাশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ السلام عليكم ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের এই মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা আল্লাহ সিহাত তন্দুরুস্তির মধ্যে হায়াতের মধ্যে আল্লাহ বারাকা দান ফরমাউকা এবং ওমর খান বেশি বেশি করে আল্লাহর পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করে আল্লাহ তৌফিক দেউকা কোরআনের বারাকা দিয়া খের দিয়া আল্লাহ গড়ে বরকতময় খেরময় আল্লাহ বানাইয়া দেউকা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন হুজুর জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনত কোরআনের এই সুন্দর তিলাওয়াত আল্লাহ যেন কবুল আর মঞ্জুর ফরমায়েন এই কোরআনের আল্লাহ খাদিমা হিসেবে যেন আল্লাহ কবুল ফরমায়েন জেলাখান আল্লাহর পবিত্র কালামের প্রতি মোহাব্বত দেখাইরা সম্মান দেখাইরা ইজ্জত গুরুত্ব দেখাইরা আল্লাহ যেন এই কোরআনের নূর দিয়ে অন্তরে মুনব্বর করে দেন এবং এই কোরআনের মোহাব্বত ফ্যামিলির সবার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ যেন ডালি দেন আওলাদ হল রে যেন এই কোরআনের সাথে আল্লাহ সম্পৃক্ত রাখেন কানেক্টেড রাখেন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন সম্মানিত দর্শক আমরা ছোট একটা বিরতি যাওয়া লাগে ইনশাআল্লাহ বিরতিকে আইয়া আবারও আপনারা সবক শুনবো আমরা সাথেই থাকবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দিন টিভি দর্শক ভাই বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পর আবার আপনাদের খিদমতে হাজির হয়েছি আপনাদের কারিউল কোরআন এবং আজকে আমরা জুজ আম্মার সূরা আদ-দুহা প্র্যাকটিস করলাম সো ওয়েলকাম ব্যাক এন্ড আলহামদুলিল্লাহ উই আর প্র্যাকটিসিং জুজ আম্মা সূরা দুহা আমরা এখন সরাসরি আপনারা কোলের দিকে যাই গিয়ে দেখি আমরা সাথে এই মুহূর্তে খিয়াস হই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আবারও অনুরোধ করব বিশেষ করে যখন আমরা ব্রেকও যাই তো দেখা যায় ব্রেক থেকে আওয়ার পরে আমরা যে ফার্স্ট যে কলার তখন লাইনও তো আমরা অনেক সময় কলটা মিস করি লাই তো এই কলটা মিস করে আমরাও খারাপ লাগে আর নিশ্চয়ই যে কলার আসলা তাদেরও খারাপ লাগবে যে তখন আমি ওয়েট করলাম আর এখন আমার লাইনটা ড্রপ হয়ে গেল তো আমরা কিন্তু আপনারা একটু খেয়াল রাখবা যে আমরা বিরতি থেকে আবার ফিরত কোন সময় আইলাম আমরা দেখি এর ফোরের লাইনও খেয়ে আসুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ ভালো হুজুর জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবক শোনাইলে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ হুজুর أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ما شاء الله অনেক সুন্দর তিলাওয়াত জাযাকুমুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের এই সুন্দর মেহনত কবুল ফরমায়েন যেভাবে এই কোরআনের পিছনে সময় দিরা মেহনত করা আল্লাহ যেন এই কোরআনের নূর দিয়া অন্তর মুনব্বর করে দেন এবং বিশেষ করে আওলাদ যেন আল্লাহ নেক বানাইন সালেহ বানাইন ওমলা খান আল্লাহ যেন আমরার অন্তরের মধ্যে কোরআনের মোহাব্বত রাখেন আমরা আওলাদের যেন অন্তর আল্লাহ মোহাব্বতর যে একটা বা আল্লাহ যেন গাড়ি দিলাইন আর যেলাখান গুরুত্ব আছে আমরা কোরআনের আমরা আওলাদ কাছে যেন আল্লাহ এই গুরুত্বটা বুঝাইলেন তারা বুঝে যেন আইয় এবং কোরআনের সাথে আমরা যেন কানেক্টেড থাকি সবসময় সম্পৃক্ত থাকি যেন আমরা তিলাওয়াতের মাধ্যমে কন্টিনিউস তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনেক সময় আপনার এই কোরআনের তাফসির এইগুলার একটু আমরা খেয়াল করি আলহামদুলিল্লাহ এখন তো এত সব তাফসিরের বই হল আছে
কিতাব হল আছে, বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে আছে, কেউ বাংলায় পারি, বাংলায়ও আছে, ইংলিশেও আছে, উর্দুতে আছে, কত ভাষায় আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা কাছে এগুলা দেখা সম্ভব। অনেক বয়ান হল আছে, অনেক তাফসীরের মজলিস হল আছে, সেমিনার হল আছে, গ্যাদারিংস হল আছে, যেখানে কোরআনের তাফসীর দেওয়ার আমরা এগুলা শরীক হই, শুনি এবং এগুলার উপরে আমল করার আমরা চেষ্টা করি। আল্লাহ যেন তৌফিক দেন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন? ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। জি শুনাই লোক। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। লেটার গাইন যে লেটার গাইন আর একটু মুলায়ম করে উচ্চারণ করার চেষ্টা। লেটার গাইন মুলায়ম হইব, আর মুঠা এটা উচ্চারণটা মুঠো হইব না চিকন হইব? যে মুঠো হইব। মুঠো হইব, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর একটা হইল কি, আলহামদুলিল্লাহ আপনার তো এখন তিলাওয়াত অনেক বেটার হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এখন আরও কিছু জিনিস সকল একটু বোঝার দরকার আছে, যে ইখফা আর গুন্নার মধ্যে যে পার্থক্য, এটা বুঝুননি। তো আমি যদি ইয়াতীমান ফাআওয়া, ইয়াতীমান ফাআওয়া, তখন আমি কিতা করলাম? এটা গুন্না করলাম নিনা ইখফা করলাম? এটা গুন্নার লাখান হয়ে যায় নানি। ইখফার মানিও কিতা আমি জানি না, আপনার মনে আছে কিনা, আমি শিখাইছিলাম যে জি ইখফা মানে ইখফা মানে নামকরণটা, ইখফার মানি কিতা, শব্দর মানি কিতা? লুকানি, লুকানি, লুকানি। তো এখানে আমরা কিতা লুকাইলাম যে তাজবিদর যতটা জিনিস আছে, একটা ওইল গিয়ে সাউন্ড নিয়া শব্দটা একটা কোন জায়গা থেকে বাড়াইব, আওয়াজ কোন জায়গা থেকে বাড়াইব, আওয়াজ লাম্বা হইব না না আমি কইছি সারাটা তাজবিদর যে রুল, একটা আওয়াজ নিয়া কথা, বুঝছেন? তখন এখানে তানবিনের মধ্যে আসলটা জিনিস কি, নুন সাউন্ড। তো এই নুন সাউন্ডে আমরা লুকাইরাম না স্পষ্ট করলাম, না একটারে না খেদি নিরাম, ও জিনিস সকল। তো গুন্নার মধ্যে নুন সাউন্ড থাকে, বুঝছেন? মান আর একটা না খেদি যায়। আর ইখফার মাঝে হইছে গিয়া যে ফুরাফুরি আমরা একটার মখরজ যাই না, যে ফুরাফুরি মখরজ গেলে তো নুন সাউন্ড, নুন একটারে লুকাইয়া। তো একটা হইছে মান আর একটা হইছে মা, মান আর একটা হইছে মা। তো ইখফা হইল কি মা, অক্টা হইল কি, সেটা আমি ফুরাফুরি একটার নুন সাউন্ডের মান, ঠিক আছে। ইন্না নুন মুশাদ্দাদর যে গুন্না, অক্টা হইছে কি গুন্না, একটা নুনও শোনা যায়। ইন্না রাব্বাকা,
ইন্না আ'তাইনা ইন ও যে নুন এটা হইল কি গুন্না বুঝতে পারছেন নি আর এখানেও যে আইলা ইয়াতীমা দাল্লা ও দেখো এটা হইল কি ইখফা তো ও ইখফার ওটা এখন প্র্যাকটিস করবা কোন জায়গাতে ইখফা আছে আলহামদুলিল্লাহ এইগুলা আইছে কিন্তু ইখফার সঠিকভাবে ওমলা খান প্র্যাকটিস করবা তো দেখবা তিলাওয়াত আরো সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের এই মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাকা ফ্যামিলি সবাই আল্লাহ নেককার দিনদার বানাওকা আর ওমলা খান আল্লাহর পবিত্র আরো সহি আরো সুন্দর করে তিলাওয়াত করে আল্লাহ তৌফিক দেউকা আর বেশি বেশি তিলাওয়াত করে আল্লাহ তৌফিক দেউকা আর ওমলা খান সব সময় এই কোরআনের খিদমত আর এই কোরআনের মেহনত যেন জারি থাকে কোরআন পড়া শিখে নিলাম তাজবিদ শিখে নিলাম একটা শেষ নাই শিখলাম কেউ লাগে তো পড়াবার লাগে পড়া কিন্তু কন্টিনিউ থাকতো একবার মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এই কোরআনের মেহনত জারি থাকতো আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা তৌফিক দিতা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম যে সময় কলার আপনার ট্রেন আইছে আসসালামু আলাইকুম আমরা দুঃখিত নেক্সট কলার দিকে আমরা যাওয়া গিয়ে লাগে আমরা পরবর্তী কলার দেখি খেয়াস হইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি সময় কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবার শুনাইলে ইনশাআল্লাহ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يجدك يتيما فآوى ألم يجدك كفر في الزبر ألم يجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন ফার্স্ট ওয়ার্ড ওটা দেখো কা একবারে পয়লা ওয়ার্ড যে ওয়াদদুহা বুজে বাদ পেশ দু এটা লম্বইব নি হ্যাঁ হা লম্বইব তো ওয়াদদুহা ওইতো না ওয়াদদুহা ওকে সাইন ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস যে مادة متصل زختا با مادة لازم زختا او যে দলিল কা টিভিতে কি পড়রানি জি সাইন নম্বর লাইনও দেখো কা সাইন নম্বর লাইনও ওয়াজাদাকা আযে এটা আমরা ই মদরে কোন মদ হই জানেননি নাম মুত্তাসিল ঠিক আছে কয় আলিফ লম্বা করতাম সাইড আলিফ ঠিক আছে তো আমি যে এক আলিফ যে ধরিল ইয়াতি এক আলিফ লম্বা করলাম নি ফাহাদা এক আলিফ লম্বা করলাম না নি এখন ও যে এক আলিফ ও ওমলা নানি ওমলা খান
তিনটা বা চারটা মুনফাসিল হইলে তিনটা বা ওমলাখান হইলে চারটা ওমলাখান মিলাইয়া তো ও পরিমাণটা এখানে আপনি যখন মধ্যে মানে মধ্যে আসলি তবে যখন এক আলিফের একটা পরিমাণ আপনি পড়লা এটা আপনার ডিপেন্ড করে আপনি কত ফার্স্টে পড়রা কোন পেয়েছে তো আপনার এক আলিফের মদ যে লেখান আপনি উচ্চারণ কররা যতক্ষণ লম্বা ও পরিমাণে আপনি ইয়ে করতা তো এটা একটু শর্ট হয়ে যার মধ্যে মুত্তাসিল আর একটু লম্বা করবা ওয়াজাদাকা আইলা বুঝতে পারছেন নি জি ঠিক আছে মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনুল কারীমের সুন্দর মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা এই কোরআনের হিদায়াত উপরে আল্লাহ সব সময় রাখুকা এই কোরআনের বারাকা দিয়া খের দিয়া বালাই দিয়া আল্লাহ গোরে ফ্যামিলি আল্লাহ মাবরুক বানাউকা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভালো আছেন নি জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করেন যেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ সবক শুনাইলো আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়াদ-দুহা ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা মা ওয়াদ্দাআকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা ওয়ালা সাওফা yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka qa'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন রাজে রা কোন সময় ফুলমাত হইব রার উপরে জবর পেশ হয় জবর পেশ হয় আর নিচটা থাকলে চিকন হইব আর রা যদি রার উপরে যদি জজম থাকে তাইলে আমরা কিতা করব তার আগর হরকত দেখমু যে আগরটাই তারে মাথায় গোয়াকে না হিতো মাথাইব ঠিক আছে কিন্তু রারে আমরা মোটা করে উচ্চারণ করবো নিনা চিকন করে উচ্চারণ করবো একটা হইছে গিয়া রাজ একটা আপনি কইছেন যে রার উফরে হরকত যদি জবর থাকে ভেস থাকে অর্থাৎ উফরর হরকত থাকে তে মোটা হইব আর নিচর হরকত থাকলে চিকন হইব চিকন হইব নিচে থাকলে চিকন হইব অর্থাৎ নিচে তো জের থাকে নিচটা আর এখন যদি রার উফরে জজম থাকে বুঝতে পারছেন নি তো এখান তো উফর নিচন নাই তখন আপনি কিতা করবা কিলাখান নির্ণয় করবা যে একটা আপনি মোটা যদি থাকে তারে স্টপ করিলেন না হি তো স্টপ করলে আপনি কিলাখান মোটা করে স্টপ করতা নি না চিকন করে স্টপ করতা বুঝতে পারছেন আগে যদি জবরটা বা পেস্ট থাকে এটা মোটা করে জবর ও ঠিক আছে তো ও দেখো কি একবারে নিচর আয়াত নিচর যে লাইন তাক হাও তাকহার তো এখানে রা রূপে জজম নাইনি তো আমরা কিতা করবো তার আগর হরকত দেখবো আগর হরফ জবর ও যে হার উপরে জবর এর লাগি আমরা বুঝলাম যে এই রারে আমরা ফুলমাত করে স্টপ করবো আর সেম নেক্সট আয়াতের শেষে দিও ফালা থান হাও বুঝছেন নি হেটইয়ে রা সাকিন তার আগে জবর আইছে হেওখানো ফুলমাত করে করবো ঠিক আছে আর লেটা আইন হার যদি হয় হার তো এটা চিকনর হাও আর জি র মানে আমরা তো হারকত সাউন্ড করার না বা র যে সময় আইব যে জজমর সাউন্ড হইব এইটারও মানে মুঠা করে উচ্চারণ হইতো বুঝতে পারছেন নি আর ও যে ওয়ালা সাউফা ইউ একটা আছে ইউ
মানে খুব ফোর্স করে কইরাম বাট ইগু তার মখরজ কিন্তু আবার নিচ থেকে ইয়র হামজার জায়গা থেকে ইয়র আর আমরা এখানে আইনের আমরা চেষ্টা থাকতো যে মিডল থ্রোট থেকে এইতো এখানে মানে যে ফোর্সর কথা নাই এটা হইল কি জাগা নির্ণয়ের কথা আমি যে মানে খুব প্রেশার দিয়ে এখানে আদায় করা লাগে না আমি কোন জায়গাত প্রেশার দিলাম অক্ট হইল কি আলোচ্য বিষয় বুঝছেন অক্ট হইল কি দেখার বিষয় বা কি জাত ফোর্সে দিলাম ইকটা নাই হ্যাঁ হামজা হইল কি ফোর্সর অক্ষর অক্টাত গিয়া ফোর্স আইতো আর একটা হইল কি জায়গা নির্ণয় করতাম তো লেটা আইনের উপরে একটু প্র্যাকটিস করবা তো দেখবা মাশাআল্লাহ এখন যে ইখফা ইদগাম এগুলা সব তো আলহামদুলিল্লাহ তো আইছে এখন এই যে আরো কিছু জিনিস সকল আছে আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনত কোরআনের এই সুন্দর মেহনত কবুল ফরমায় মঞ্জুর ফরমায় আর আরও সহি আরও সুন্দর করে তিলাওয়াত করার আল্লাহ যেন তৌফিক দেন আল্লাহ যেন সহজ করে দেন আর যেই কোরআনের পিছনে মেহনত করা মোহাব্বত নিশ্চয়ই আছে এই কোরআনের লাগি মেহনত করা নিশ্চয়ই কোরআনের গুরুত্ব আজমত আছে অন্তরের মধ্যে লাগি মেহনত করা আল্লাহ যেন এইগুলার বিনিময়ে কোরআনের নূর দিয়া আল্লাহ যেন অন্তরের মুনাব্বর করে দেন ফ্যামিলি সবাই যেন এই কোরআনের পিছনে মেহনত করনেওয়ালা আল্লাহ বানাইলেন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ জি তিলাওয়াত করি লোক ইনশাআল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث মা একটা তো হইল কি আপনি মিম মুশাদ্দাদ গুণনা করা আর একটা এখানে কিতা রইয়া গেছে মাদ মা আর এখানে লম্বা হইব ওয়া এই হইল কি আপনার জি কইল গা কোন লাইন হুজুর নিশ্চয় ফাআম্মানা ওয়া আম্মা ফাআম্মা তো না এখানে তো শেষের আয়াত রাব্বিকা ফাহাদ্দিস ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মেহনত কবুল এবং মঞ্জুর ফরমান কা ফ্যামিলি সবাই আল্লাহ নেককার দিনদার বানাও কা এই কোরআনের বারাকা দিয়ে আল্লাহ গর্রে বরকত মে করে দুকা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট খোলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি সম্মানিত কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হুজুর ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম হুজুর জি আসসালামু আলাইকুম হুজুর ভালো আছেন হুজুর জি আলহামদুলিল্লাহ আপনার ভালো আছেন কইলা হুজুর আসসালাম আউযু আলহামদুলিল্লাহ হুজুর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়াদ-দুহা ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা মা ওয়াদ্দাকা রাব্বুকা ওয়া মা কালা ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা ওয়ালাসাওফা ইউ'তিকা রাব্বুকা ফাতারদা আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফাআওয়া ইয়াতীমান ইয়াতীমান ফাহাদা ওয়া ওয়াজাদাকা আইলান
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى عائلا اليتيم فلا تقهر وأما تقهر ترى السائل عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل وأما تنهر وأما بنعمة وأما من مشهد الغنى أريخ ألف لمبا وأما بنعمة وأما بنعمة ربك فحدث ঠিক আছে জাযাকুমুল্লাহ ফাহাদ্দিস তাড়াতাড়ি সরি আপনি যেটা কইছেন একটু যেমন না ঠিক আছে আপনি যখন পড়া শুনাইবা বা আপনারা যারাও পড়া শুনাইবা আপনি যদি মনে করেন যে আমি টিভি থেকে শুনিয়া আর একটা আমি শুনতাম পারমু তো একটা ইমোল্লা খান হইতো না আপনি ফোনে শুনতে হইবা জাযাকুমুল্লাহ সম্মানিত দর্শক আমরা ছোট্ট আর একটা বিরতি যাওয়া লাগে ইনশাআল্লাহ বিরতিকে আবার আপনারা সবক শুনবো আমরা সাথেই থাকবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দিন টিভি দর্শক ভাই বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পর আবার আপনারা খিদমতে হাজির হয়েছে আপনারা দেখা কারুল কোরআন এবং আজকে আমরা জুজ আম্মার সূরা দুহা আজকে আমরা প্র্যাকটিস করলাম ওয়েলকাম ব্যাক you're watching Qarul Quran and we are practicing Surah Al-Duha from Juz Amma আমরা যে আমি বিরতির আগে খোয়াত আসলাম যে আপনারা যখন ফোন করবা তো আমার কথাটা বা আপনার কনসেন্ট্রেশন আপনার মোবাইল ফোন হোক বা ল্যান্ডলাইন ফোন হোক ফোনে আপনি কথা কইবা সবক শুনাইবা টিভির বাই আপনারা যে টিভি থেকে আমার কথা শুনিয়া আপনি রেসপন্ড করার চেষ্টা করবেন এখানে টিভির কথা আপনি তিলাওয়াত করা একটা কিন্তু সরাসরি ওর এখন তাড়াতাড়ি ওর আর আমি যখন কিছু কইমু তখন আপনি টিভি শুনবা অন্তত 9-10 সেকেন্ড পরে আর ফোনে আপনি লগালগে শুনবা তখন অনেক সময় কনফিউজ হয় আমি এক জায়গাত কারেকশন করি এরপরে আপনি পড়াত থাকবা পরে কতক্ষণ পরে আপনি একটা শুনলা টিভিত তখন আপনি মনে করা যেন কিতা হইছে বা বুঝতে চাইরা তো এটা অনেক কনফিউশন হয় তো এইদিকে সবাই একটু চেষ্টা করবা সচেষ্ট থাকবা আমরা এদিকে এই মুহূর্তে খেয়ে আসুন আমরা সাথে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি মাশাআল্লাহ ভালো আছেন আপনারা জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবক শোনাই লেখা ওকে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف ولا زي لمزوم لايكتا أركتو باتي خروكا ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। একবারে নিচর লাইনও যে তখন ওয়া আম্মা যে ওয়া আম্মাস, তো এখানে মিমর উপরে তসদিদ আছে না নি? তসদিদ মানে ডাবল লেটার, আর ডাবল লেটার অর্থ হইল কি ডাবল সাউন্ড হইতে হইব, দুইটা উচ্চারণ হইতে হইব। এরপরে সিনর উপরে কিতা জায়গা পাইছেন নি? নিচর লাইনর ফয়লা দিকে ওয়া আম্মাস সাইলা যে সিনর উপরে কিতা তসদিদ নাই নি? তসদিদ। এখন তসদিদ মানে কিতা ইনো সিন কয়টা উচ্চারণ করা লাগবো? ডাবল লেটার হইতো দুইটা সাউন্ড হইতো, জি হয়। তো ওয়া আপনার মিম মুশাদ্দাদ তো হইল না নি? ফয়লা মিম গুন্না সহিত, এরপরে দ্বিতীয় মিমরে আরবার সিনের সাথে জয়েন করতে না নি? অর্থাৎ দ্বিতীয় মিমর উচ্চারণ হইতো আর প্রথম সিনর উচ্চারণ হইতো না নি? তো ওটা ক্লিয়ার করবার নাইলে সিন যদি হালকা করে কইলাইন তাইলে এক সিন সা ইলা অর্থাৎ দ্বিতীয় সিন উচ্চারণর প্রথম সিন উচ্চারণ না, বুঝতে পারছেন নি? ওয়া আম্মাস তো এটা কি তৈল প্রথম সিন এন্ডে দিয়ে আমার উচ্চারণর, এরপরে যখন কইমু সা ইলা দ্বিতীয় সিন উচ্চারণর। কিন্তু মাস যে ওটা যদি আমি এন্ডে দি সিন আয় না তাইলে কিন্তু দুই সিন উচ্চারণ না, কটর একটা উচ্চারণ। তো শুধু এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম, কিন্তু যে কোনো জায়গাতেও এর লাগি কয় ডাবল লেটার ডাবল সাউন্ড, অর্থাৎ দুইটা অক্ষর দুইটা উচ্চারণ হইতে হইব। আর নাইলে যদি উচ্চারণ হয় না তাহলে বোঝা গেল একটা অক্ষর আমরা বাদ দিলাম, আর একটা অক্ষর এক্সট্রা পড়া অথবা বাদ দেওয়া এটা গিয়ে লাহনে জালি। ওয়া আম্মাস সাইলা ওয়া আম্মাস সাইলা হোকা সাইন ওয়া আম্মাস ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। তো ওদিকে অমলা খান প্রতিটা জায়গায় যখন তিলাওয়াত করবা তো ওটা জিনিস সকল খেয়াল রাখুন। একটা হইল কি মানে কায়দা কুল্লিয়া সবসময় এই রুল অ্যাপ্লাই হইব, যখন তসদিদ থাকবো যে কোনো অক্ষর হোক তো আমরা খেয়াল রাখা লাগবো যে দুইটা অক্ষর আমার উচ্চারণ ও দুইটা হইতে হইব। জি, দিকে খেয়াল রাখবা, ঠিক আছে? বাকি আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, দোয়া করবার চেষ্টা করলাম আর কি। তখন আপনার কাছে কোনায় তো বুঝলাম যে আমার মিষ্টি কর। জি না, ঠিক আছে না, আপনারা চেষ্টা অবশ্যই কররা, চেষ্টা না করলে আর আল্লাহর কাছে না চাইলে পরিবর্তন আইলো না কিলা। অবশ্যই চেষ্টা কররা, মেহনত কররা, আর আল্লাহর কাছে চাইরা যে পরিবর্তনও আর পরিবর্তন শুধু আর না, অনেক বালাওয়ার আলহামদুলিল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনত, কোরআনের এই মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা, ফ্যামিলি সবাই আল্লাহ নেককার দিনদার বানাউকা। যেভাবে এই কোরআনের পিছনে মেহনত করা, কোরআনের গুরুত্ব দেখাইরা, সম্মান দেখাইরা, মোহাব্বত দেখাইরা, আল্লাহ যেন এই কোরআনের নূর দিয়ে অন্তরে মুনওয়ার করে দিন। খাল খবরও এই কোরআন যেন আল্লাহ সঙ্গী সাথী বানান, এই কোরআন খাল কিয়ামতের ময়দানও যেন সিফারিশগার হিসাবে আপনার লাগি, আমরার লাগি, সবার লাগি যেন আল্লাহ এই সিফারিশগার হিসাবে আল্লাহ কবুল ফরমায়। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। খাইসা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, সব ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা দোয়া ইয়াদ রাখব ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ওয়াত-তুহা ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা মা ওয়াদ্দা'কা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা ওয়ালাল-আখিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل وأما ميم مشدد الغنة وأما السائل وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فحدث ওয়ালাইকুম সালাম ও যে তানহার মানে এটা এন্ডে দি লম্বা হইতো না লম্বা যে সময় মাদ ও এন্ডে দি ও সময় লম্বা হয় এটা ও জেলাখান আছে দাল সা জের দিস তাড়াতাড়ি হইব ফাহাদিস ওমলাখান فحدث জি মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করেছেন সাহেব জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনত এই সুন্দর তিলাওয়াত আল্লাহ যেন কবুল আর মঞ্জুর ফরমায় ওমলাখান সহি করি শুদ্ধ করি মধুর আওয়াজে আল্লাহ যেন বেশি বেশি করে আল্লাহর পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করায় আল্লাহ যেন তৌফিক দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই কোরআনের বরকতে সিহাতের মধ্যে তন্দুরুস্তির মধ্যে আল্লাহ বারাকা দেন হায়াতের মধ্যে যেন আল্লাহ বারাকা দেন ফ্যামিলির মধ্যে যেন আল্লাহ বারাকা দেন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জুবালা আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়াদ-দুহা ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা মা ওয়াদ্দাআকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা ওয়ালা সাওফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফাআওয়া ওয়া ওয়াজাদাকা দোলান ফাহাদা ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ফাহাদিস মাশাআল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন ও যে 3 নম্বর লাইনের এন্ডে দি টিভি থেকে পড়রানি জি হুজুর 3 নম্বর লাইনের শেষে দি দেখো কা 3 নম্বর লাইনের শেষে দি ওয়া ওয়াজাদাকা এরপরে জি হুজুর ফাইসুন্নি জায়গা ফাইসুন্নি জি জি দেখি হুজুর হুক্কা ওয়া ওয়াজাদাকা এরপরে দে দ যে এটা আমরা খিজাত মত করলাম মধ্যে লাজিম নানি তো একটা আমরা লম্বা করিয়া এন্ডে দি কিন্তু আমরা জয়েন করমু ও যে তা একটা এন্ডে দি জয়েন করমু এর লাগি লামর উপরে কিতা দেখো কা তসদিদ নাইনি তো তসদিদ মানে কিতা দুইটা লেটার তো দুইটা লেটার দুইটা অক্ষর হইলে আমরা উচ্চারণ কয়টার করা লাগবো দুইটার করা লাগবো একটা করলে হইতো না জি তো আমি যদি একটা ব লান হই তো আমি দ কইলাম আর লান কইলাম মানে একটা হইল কি এক লাম উচ্চারণ করলাম তো একটা পয়লা লাম কিন্তু আমি উচ্চারণ না তো বল এন্ডে দি ও যে আমরা সূরা ফাতিহা আলহামদুলিল্লাহ আমরা ওয়ালাদ-দাল্লিন তো ও মোলা খান তো বারে লম্বা করিয়া সাইরালিফ লম্বা করিয়া এন্ডে দি আরবার হৌলা ফরল আমর সাথে জয়েন করতে হইবা বুঝছেন নি তো বল জি একবার কইলাই আপনি বুঝুক আগে কইবার তো আমি সময় দেই আপনি আগে না বুঝলে এরপরে তো কইলে সমান মিস্টেক করবা ব ওমলা খান লম্বা করিয়া এন্ডে দি লামর সাথে জয়েন করবা বল দেখছেন নি বল এন্ডে দি আমি যখন লাম ফয়লা লাম উচ্চারণ করলাম এরপরে দ্বিতীয় লামর ইখফা করলাম বুঝতে পারছেন নি
এখন আপনি কৌকা এখন আপনি কৌকা ওয়া জাদাকা দোলান ওইছে না ঠিক আছে এখন ঠিক আছে বুঝছেন নি তো ও ওটা একটু প্র্যাকটিস করে লিবা ঠিক আছে মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের এই মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাকা ফ্যামিলি সবাই আল্লাহ নেককার দিনদার বানাওকা হায়াতের মধ্যে সেহত তন্দরুস্তির মধ্যে আল্লাহ বারাকা দেওকা ফ্যামিলির মধ্যে গরুর মধ্যে আল্লাহ খের এবং বারাকার ফয়সালা খান করে দেওকা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম হুজুর ভালো আছেন নি জি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ সব ভালো জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবক শুনাইলো ইনশাআল্লাহ জি ইনশাআল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াদ-দুহা ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা মা ওয়াদ্দাকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা ক্বালা ওয়ালাল আখিরাতি খায়রুন লাকা আখিরাতু তার উপরে পেশ ওয়ালাল আখিরাতু ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুন লাকা মিনাল উলা ওয়ালা সাওফা ওয়ালা ও জায়গা দেওকা ওয়ালা যে ওয়াজর ওয়া বাট্টিব না লম্বইব আল্লাহ বাতিব লামজবল লা কি তৈব বাতিব বাট্টিব তা আমি যদি কই ওয়ালা সাওফা তে লা লম্বা কইলাম না নি তো একটা হইব মিষ্টি হয়ে যায় ওয়ালা সাওফা ওয়ালা আমি কই আপনি আমার হুন্না কইবা ওয়ালা সাওফা ওয়ালা সাওফা ওয়ালা সাওফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফাওয়া ফাআওয়া ফাফরে হামজার খবর জবর ওয়াও খড়া জবর ওয়া ফাআওয়া জি ওয়াওয়াজাদাকা দাল্লিলান ফাহাদা ওয়াওয়াজাদাকা আইলান ফাগনা ফাগ যদি কইলাইতে ফার পরে আর গাইনর আগে যে হামজা একটা উচ্চারণ অন্না বুঝছেন নি ফাজর ফা হামজা গাইন জবর আগ ফা আগ ফা আগ ফাআগনা জি ফাআম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাকহার ওয়াম মিম মুশাদ্দুর গুন্না আর এরপরে মিম সিন জবর মাস ওয়ামাস সাইলা সাইলা ফালা তানহার ওয়াম্মা বিনিআমাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করেছেন জাযাকুমুল্লাহ হরকতর পরিমাণ হরকতর মানে যে পরিমাণ অর্থাৎ বাট্টি রাখবা হরকতর জায়গাত আর মদ যেখানে আছে এখানে মদ অনুযায়ী মদ পরিমাণ লম্বা করবা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করেছেন জাযাকুমুল্লাহ দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আরো সহি আরো সুন্দর করে তিলাওয়াত করার সহজ করে দেন তৌফিক দেন জানি যে অনেক আমরা যে মুরব্বিয়ান হল তারা লাগি এগুলা শুদ্ধ করতে কিন্তু অনেক কষ্ট আর কষ্ট হওয়াটাও স্বাভাবিক যে মানুষে যখন ছোটো থাকেন বা ইয়াং থাকেন তখন কোনো জিনিস সহজে শিখা যায় আর মানুষের বয়স হয়ে গেলে এগুলা যেহেতু আগে অভ্যস্তর এতদিনের একলাখান ফরসন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে একটা সেট হয়ে গেছে মাইন্ডের মধ্যে একটারে চেঞ্জ করা কিন্তু অনেক টাফ অনেক কষ্ট এটা আমি অবশ্যই বুঝি আর যে আপনারা মাশাআল্লাহ মেহনত প্রচুর কররা আর এটার মধ্যে চেঞ্জেস হল আনরা পরিবর্তন হল আনরা আল্লাহ তৌফিক দিরা আর আপনারা মেহনত দোয়ার মাধ্যমে এগুলা ওর
একটা আল্লাহর শুকরিয়া এবং আপনার মেহনতের ফল। দোয়া করে আল্লাহ যেন আরও সহি আরও সুন্দর করে তিলাওয়াত করার সহজ করে দিন, আসান করে দিন, এবং এই কোরআনের মেহনতের বিনিময়ে আল্লাহ যেন এই কোরআনের হিদায়তের উপরে আল্লাহ সব সময় রাখেন। গরুর মধ্যে যেন আল্লাহ এই কোরআনের বারাকা দিয়ে আল্লাহ মালামাল করে দিন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই গিয়ে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। জি সম্মানিত কলার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমরা দুঃখিত, আবারও অনুরোধ করবো যে যারা কলো ওয়েটিংও থাকবা দয়া করে একটু খেয়াল রাখবা যে আপনার ট্রেন নেক্সট আইসেনি। আমরা পরের লাইনে দেখি খেয়াল হইল। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। জি সম্মানিত কলার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। বালানি হুজুর? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনার ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ হুজুর ভালো আছি। দোয়া করেন যেন সালিমার পাল্লা হুজুর। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আমি আপনি মা ফরমু হুজুর। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ, আপনি শুরু করলে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন, জাযাকুমুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। আকলিমা ভালো আছো? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। সবক শুনাইলাম ইনশাআল্লাহ। জি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ওয়াদ-দুহা ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা মা ওয়াদ্দাআকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা ওয়ালাল-আখিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা ওয়ালাসাউফা ইউ'তিকা রাব্বুকা ফাতারদা আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফাআওয়া ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তেলাওয়াত। ওয়া আম মিম শব্দটো গুণ হইছে, আরবার এখালিফ লম্বা করা লাগবো, মিম আলিফ জোর মা নাইনি। ওয়া আম্মা বিনি'মাতি, আবার কইলাম ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তেলাওয়াত হইছে, মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের এই মেহনত আল্লাহ যেন কবুল আর মঞ্জুর ফরমাইন। ফ্যামিলি সবাই যেন আল্লাহ নেককার দিনদার বানাইন। আকলিমা, সেলিমা, মারুফা, সেলিমার ছেলে সবাই যেন আল্লাহ খের এবং বারাকা দান ফরমাইন। বিশেষ করে বাচ্চাদের যেন আল্লাহ সেহাত তন্দুরস্তি দিয়ে আল্লাহ মালামাল করে দেন। কোরআনের বরকতে যেন শিফা আন কামিলান আজিলা মুস্তামিরা দান ফরমাইন। আমরা অন্যান্য যত সব বাচ্চা বাচ্চি অকল অসুস্থ আছেন আল্লাহ যেন সবাই শিফা আন কামিলান আজিলা মুস্তামিরা দান ফরমাইন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি মাশাআল্লাহ, ভালো আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ, দোয়া করবা হুজুর। ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى يتيما إخفاء زي كاف زي ألم يجد ك ই কাফ ছোট কাফ নি না বড় কফ ছোট কাফ তো ছোট কাফ চিকন করে কইবা আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমা আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফাআওয়া ওয়া ওয়াজাদাকা দাল্লান ফাহাদা ضالًا لا إخفاء ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى عائلا again إخفاء لام تنوين يعني تنوين في فايسة ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ميم مشدد غنى মানে আরেকটু গুন্না করুকা ওয়াম্মা আরিকানো ওয়াম্মা দুইটা গুন্না ওয়াম এরপরে তো মিম মুশাদ্দাদ গুন্না হইলো এরপরে মিম আলিফ জবর মা এক আলিফ লম্বা ওয়াম্মা বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহাদিস দালের উপরে তাসদীদ নাই দুইটা দাল فحدث جي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله رب العالمين أفضل أي مهنة قرآن رشندر مهنة زنا الله قبول منظور فرمائن الله زنا رو صحيح رشندر خوري تلاوت خورار توفيق دين شهوز خوري دين এবং الله حياة মধ্যে صحة تندرست মধ্যে الله بركة দান فرمائن फैमिली शो भाई जो अल्लाह ने कार बनाएं दीनदार बनाएं कुरान तिलावत करने वाला नमाज पढ़ने वाला बनाएं आमीन या रब्बल आलमीन আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবার শুনাই লোক আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك আচ্ছা ও এত একটু খেয়াল করুকা আমরা যে হরকত কই যে হরকত বুঝানি কি তারে কই হরকত যে বুঝে বাতি বরইলে বাটি সাউন্ড হ্যাঁ হোকা ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا عازه একটা خالف لمبا خل مسائل مده متصل افصل لمبا عائلا ووجدك عائلا فأغنى فأم ميم مشدد الغنوي بناني যে মিমর উপরে তসদিদ দেখবা যে নুনের উপরে তসদিদ দেখবা অর্থাৎ এখানে গুণইব এখানে ফরর অক্ষর দেখা লাগতো না আর কিছু দেখা লাগতো না যেখানে মিমর উপরে তসদিদ দেখবা নুনের উপরে তসদিদ একটা গুণইব যে জানি না সেটা হয়ে যায় ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث মাশাআল্লাহ সুন্দর হইছে ও যে লাস্টের আয়াত ওয়া আম যে কইছেন মিম মুশাদ্দাদ তো গুন্নাত হইছে না নি তো আরেকটা জিনিস রই গেছে কিতা হইল কি লম্বা করতে হইব মিমার জোর মা ওয়া আম এখানে আপনার গুন্না শেষ হয়ে গেছে এই পর্যন্ত ঠিক আছে এরপরে মা যে এটা তো মিম আলিফ জবর মা ওয়া আম্মা বিনিআমাতি ও মোলা খান জি কইলো কা وأما بنعمة ربك فحدث ফাহাদ্দিস এন্ডে দি লম্বা হইব নি জিনা লম্বা আর কিচ্ছু নাই বুঝছেন নি কোনো প্রায় আয়াতর এন্ডে দি ওই দিকে উ লা সাজা কলা এন্ডে দি লম্বা আছে কোনোখানো আছে আপনার ও যে মাদর লেটার এর মধ্যে আরিজ হইজার লম্বাওয়ার কিন্তু কোনো কোনো আয়াতর এন্ডে দি অমলা খান যে আয়াত হল এখানে লম্বা আর কিচ্ছু নাই তো এখানে লম্বা হইতো নাই লম্বা তো একটা কারণে হয় বুঝছেন নি তো এখানে কোনো কারণ নাই থান হাও তাক হাও ফাহাদ্দিস বুঝছেন নি এখানে ফাআগ না নুন খাড়া জবর মাদ আছিল এন্ডে দি ফাহাদা খাড়া জবর আছিল ফাতার দ খাড়া জবর ফাআ ওয়া খাড়া জবর আউলা খাড়া জবর বুঝছেন একটা কারণ হইতইব তো যেখানে কারণ থাকতো না এখানে জেলা খান আছে অমলা খান তাড়াতাড়ি এখানে কুইক সাউন্ড হইব বুঝছেন নি ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতু জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনত কোরআনুল কারীমের এই সুন্দর তিলাওয়াত আল্লাহ যেন কবুল আর মঞ্জুর ফরমায় যেভাবে মেহনত করিয়া যাইরা নিশ্চয় অন্তরের মধ্যে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা তামান্না যে আল্লাহর পবিত্র কালাম খান সহি করি সুন্দর করে তিলাওয়াত করতাম পারতাম আল্লাহ যেন আশা খান পূরণ ফরমাইন আল্লাহ যেন ফ্যামিলি সবাই আল্লাহ নিকার দিনদার বানাইন আওলাদ আল্লাহ ওমল্লা খান কোরআনের সাথে মোহাব্বত রাখনেওয়ালা কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত থাকনেওয়ালা আল্লাহ যেন বানাইন কোরআনের হিদায়তের উপরে থাকনেওয়ালা যেন বানাইন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি মাশাআল্লাহ ভালো আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ জি তেলাওয়াত শুনাইলো কা জি সময় কল শুননানি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়াদ-দুহা ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা মা ওয়াদ্দা'আকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা ওয়ালা আচ্ছা আপনি আমার আওয়াজ শুনরানি রাব্বুকা ফাতারদা যে আপনি আমার কথা শুনতে পাররানি শুনতে পারাম আচ্ছা ওকে আপনার ফার্স্ট টাইম কল কররানি আপনি শুনরানি আমি শুনলাম আপনি এই ফার্স্ট টাইম করলেননি লাইন ওর এভরিডে ট্রাই করি লাইন পাই না আচ্ছা আচ্ছা ওকে অনেক আগে করছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে তো খেয়াল রাখবা যে ঠিক আছে পড়ার ক্ষেত্রে আপনি মনে রাখবা যে হারকাতর আমরা জবর যে পেশ যেগুলো নেই এগুলো যাতে আমরা তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করি এটা দীর্ঘায়িত যাতে না করি সাউন্ড বুঝতে পারছেন নি যে মা ওয়াদ্দাআকা ইনো মা শুধু লাম্বই সিকিওর লাগি মিমর ফরে আলিফ মাদ্দায়ের লাগি এরপরে কিন্তু ওয়াদ দা আ কা রাব্বু কা ওয়া পর্যন্ত আবার লম্বা নাই এখানে কোনো মাদ নাই আরবার ওয়া ফরে মা আরবার ইকানো লম্বা ওইব কিওর লাগি ফরে আলিফ মাদ্দা আছে তো যেখানে মাদ থাকবো এখানে লম্বা হইব আর যদি মাদ থাকে না তো এখানে সান থাকবো বুঝতে পারছেন নি ওয়ালা সাউফা ওয়াও জবর ওয়া লাম জবর লা ওয়ালা তাড়াতাড়ি সিন ওয়াও জবর সাউ তাড়াতাড়ি ফা জবর ফা তাড়াতাড়ি ওয়ালা সাউফা ইউতিকা তুই আরবার লম্বা হইব কিওর লাগি লম্বা হইব
তারপরে যে ইয়া আছে ইয়া মাদ্দা আর ইয়া মাদ্দার খাম হইল কিতা তার আগর যে জের যে একটা অরিজিনালি শর্ট সাউন্ড আছিল ওটারে লং করে লিব এর লাগি তুই এখানে লম্বা করবো আর নাইলে যদি ইয়া থাকতো না তাজে তুই তাড়াতাড়ি হইল নে বুঝতে পারছেন নি জি জি ওকে ওয়ালা সাউফা ইউতিকা خوكا سين خوكا ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك فهدى ঠিক আছে খেলেন করো ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة وأما ما لم بوي بو ميمال زول ما وأما فحدث ঠিক আছে মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন আপনার আসলে আমরা লাস্ট কলার আসলে আমরা প্রোগ্রামের একবারে শেষের দিকে আইছি তো আলহামদুলিল্লাহ আপনার তিলাওয়াত অনেক বেটার হইছে বাট কিছু কিছু জিনিস সকল আছে যে লম্বা বাটির ক্ষেত্রে ওটা আর একটু প্র্যাকটিস করা লাগবো যে হারাকাতর বেলা জবরদের পেশ খুব তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করা লাগবো এবং মাদ যে মাদ অনুযায়ী লম্বা করা লাগবে জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনতে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা আরও সেই সুন্দর করে তিলাওয়াত করার তৌফিক দেউকা আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন সবাই দর্শক আমরা দুঃখিত আর কোনো কল নিতাম পারলাম না যেহেতু প্রোগ্রাম একবার শেষের দিকে আইছে জাযাকুমুল্লাহ ইনশাআল্লাহ আগামী কারিল কোরআনের দর্শনের মধ্যে শরীক হইবা দেখা হইবা আপনারা লাগে আমরা দোয়া করবো আমরা লাগে আপনারা দোয়া করবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু